السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں شاد محمد آپ سبھی کا خدمت میں حاضر ہوں دین مدینہ چینل کی جانب سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، سرکار عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے، کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بے شک پکار اٹھیں گے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تبھی سے یقیناً مذہب اسلام ہے، لیکن جہاں پر مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے چاہنے والے ہیں، وہیں پر اللہ کے محبوب بندوں سے بغض رکھنے والے بھی ہیں۔ تو دوستو آج کا جو واقعہ ہے ان سبھی کے لیے ہے جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ انہیں آج معلوم پڑ جائے گا کہ جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو ایک عاشق رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس دور کا ہے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حیات میں تھے، یعنی بغداد میں آپ کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ویسے تو ساری دنیا کے اندر، ساری کائنات میں آپ کی دھوم مچی ہے۔ دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ جہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، وہیں پر ان سے نفرت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو مخالفین تھے، جو آپ سے نفرت کرنے والے تھے، ان سبھی نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک پلان بنائیں گے، یعنی ایک زندہ شخص کو جنازے کی چارپائی کے اوپر لٹا دیں گے اور اس کا ہم جنازہ پڑھوانے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جائیں گے، اور جب غوث پاک جنازہ پڑھنے لگیں گے تبھی وہ شخص جس کی جنازے کی نماز غوث پاک پڑھا رہے ہوں گے وہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے سرکار غوث پاک کا مذاق بن جائے گا اور یقیناً ان کی بدنامی ہوگی، لوگ ان پر ہنسیں گے۔ تو اس طریقے سے منصوبے بنا رہے تھے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ عزت اور ذلت دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر وہ منصوبے کے مطابق ایک چارپائی لے کر آئے جس کے اندر جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک شخص کو لٹا دیا اور اس سے یہ بات کہی کہ جب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ کی نماز پڑھنے لگے تبھی تم اٹھ بیٹھنا، اور اس سے یقیناً ان کا مذاق بن جائے گا اور دنیا ان کے اوپر ہنسے گی۔ اس کے بعد کاندھے کے اوپر جس طریقے سے جنازہ جاتا ہے اسی طریقے سے لے کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سرکار سے یہ بات کہنے لگے کہ حضور اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، ہماری یہ دلی خواہش ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یقیناً دلوں کے حال کو جان جایا کرتے ہیں کہ کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، لیکن دوستو وہ جو نادان لوگ تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ دوستو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ کر جاتا، یعنی آپ کسی کو بھی منع نہیں کیا کرتے تھے، جو بھی آتا تھا آپ کے در پر اس کی مراد کو آپ پوری کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو جنازہ لے کر آئے تھے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ سبھی اپنی اپنی باتیں بول رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ حضور اس کا جنازہ پڑھوا دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی منع نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج تو ان کے دلوں کے حال کو جان چکے تھے کہ جس کو یہ لے کر آئے ہیں وہ اصل میں مرا ہوا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، اسی لیے آپ نے منع کر دیا کہ آج جنازہ مجھ سے نہ پڑھواؤ۔ تو دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ جو لوگ جنازے کو لے کر آئے تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ حضور یہ ہماری دلی تمنا تھی، یہ ہماری خواہش تھی، اگر آپ منع کر دیں گے تو ہم سبھی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود وہ سبھی نہیں مانے۔ تو اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بولا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سچ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں تو ٹھیک ہے، مجمع اکٹھا کر لو اور صفیں باندھ لو۔ تو دوستو جس طریقے سے غوث پاک نے بولا تھا اسی طریقے سے وہ سبھی کے سبھی کھڑے ہو گئے۔ تو دوستو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ میں جنازے کی نماز پڑھا دوں۔ تو یہ بات سننے کے بعد سبھی کے سبھی وہ جو لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہاں حضور پڑھوا دیجئے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ پھر یہ بات کہنے لگے کہ ہاں سرکار پڑھا دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سبھی سے تیسری مرتبہ پوچھا کیا میں سچ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو یہ بات سننے کے بعد وہ سبھی کے سبھی جتنے بھی وہاں موجود تھے سبھی نے یہ بات بولی کہ ہاں حضور جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نیت باندھی، دعا واسطے اس میت کے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات بولی جو ہونا تھا وہ یقیناً ہو گیا۔ آئیے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ آگے کیا ہوا۔ یعنی میرے پیارے دوستو جیسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر بولا، جتنے بھی مجمع کے اندر کھڑے ہوئے تھے وہ سبھی کے سبھی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جس شخص کو ہم نے جنازے والی چارپائی کے اندر لٹا رکھا ہے وہ یقیناً اٹھ بیٹھے گا اور یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق بن جائے گا اور ہم سبھی ان کے اوپر ہنسنے لگیں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی اور یہاں تک کہ تیسری تکبیر بھی ہو گئی، پر میرے پیارے دوستو وہ جو شخص تھا وہ یقیناً نہ اٹھا۔ تو یقیناً سبھی کے سبھی بے چین ہونے لگے، سبھی کے سبھی حیران ہونے لگے کہ کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں وہ اٹھ رہا، سبھی کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہونے لگی۔ تو دوستو اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ
रहमतुल्लाह। तो दोस्तों जितने भी लोग मजमे के अंदर मौजूद थे वो सभी के सभी बेचैन हो गए कि हो सकता है कि जब हम इसे इशारा करें तभी ये उठे। तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी उस चारपाई के पास जाते हैं, चादर हटाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि चादर हटाने के बाद उन सभी के होश उड़ जाते हैं, वो सभी के सभी यकीनन तड़प जाते हैं और सभी के सभी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जो शख्स जिंदा था उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये देखकर सबके सब हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये कैसे हो गया। हम तो इस शख्स को यहाँ इसलिए लेकर आए थे कि सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक बनाए और जनाजे के बीच में ही उठ बैठे और सरकार का मजाक बन जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ और इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि जिस शख्स को हम जिंदा लेकर आए थे उसकी रूह निकल चुकी है, उसकी सांस रुक चुकी है, उसके दिल की धड़कन जो थी वो भी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों सभी के सभी रोने लगते हैं और यकीनन समझ जाते हैं कि अल्लाह के वली से पंगा नहीं लेना चाहिए था, अल्लाह के वली का मजाक बनाना नहीं चाहिए था, अल्लाह के वली का इम्तिहान लेना नहीं चाहिए था। वो सभी के सभी रोने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वलियों के सरदार से हमने इस तरह का मजाक किया, यकीनन ये हमें भारी पड़ गया, इसका अंजाम यकीनन अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी रोते हुए आपके कदमों को पकड़ लेते हैं और ये बात कहते हैं, हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो इसको ज़िंदा लेकर आए थे, ना जाने कैसे इसकी रूह निकल गई। हम तो इंतज़ार में थे कि जब आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे तो तभी ये जनाजे की नमाज में उठ बैठेगा और आपका मजाक बन जाएगा। हमारी नीयत में खोट था, हम यकीनन गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, इसको दोबारा से ज़िंदा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है कि जब आपने ये बात कही कि दुआ मैयत वास्ते के, तो यकीनन एक ज़िंदा शख्स की भी यकीनन मौत हो गई। और जब आप मरे हुए शख्स के बारे में ये बात कहते हैं कि ए शख्स ज़िंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन फ़ौरन ही वो ज़िंदा हो जाया करता था। ये अल्लाह ने आपके ज़ुबान के अंदर वो कशिश रखी थी, वो ताकत रखी थी, वो कुव्वत रखी थी। और क्यों न रखे आपके ज़ुबान के अंदर वो तासीर, वो ताकत, जबकि आप अल्लाह के ख़ास बंदों के अंदर शुमार होते हैं कि जिनकी कोई मिसाल नहीं, और आप आले रसूल भी है जिनकी यकीनन कोई मिसाल नहीं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सभी के सभी कदमों में आ गए और यकीनन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे साथी को, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को जिंदा कर दीजिए। तो दोस्तों उन लोगों की ये बात सुनने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम बाज नहीं आ रहे थे और फिर मैंने इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दी। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी लोग थे वो सभी के सभी और तड़पने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चीख मारने लगे, सभी के सभी तौबा करने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, किसी भी अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब सभी के सभी तौबा कर लेते हैं, जब आपकी बारगाह में जब उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो फिर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बोलते हैं कि मैं कैसे इसको ज़िंदा करूं। तो ये बात सुनने के बाद सभी के सभी जो लोग होते हैं वो ये बात कहने लगते हैं कि जिस तरीके से आपने ज़िंदा को मुर्दा किया, उसी तरीके से अल्लाह ने आपकी ज़ुबान के अंदर वो ताकत रखी है, वो कुव्वत रखी है कि आप यकीनन मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्दे के सामने आते हैं और फिर आकर पढ़ते हैं और ये बात कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपने इतना कहा तो वो जो शख्स जो मर चुका था वो फिर फ़ौरन ही ज़िंदा हो जाता है और उन सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, वो सभी के सभी तौबा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम पड़ चुका होगा कि अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अल्लाह के महबूब बंदों की शान में गुस्ताखी मत करना, आशिक रसूल की शान में गुस्ताखी मत करना, क्योंकि आशिक रसूल जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। और फिर जो अल्लाह का दोस्त हो और अगर आप उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या अंजाम होगा, क्या आपकी दुनिया बनेगी और आपकी क्या आखिरत बनेगी। इसलिए अगर भूल कर भी कभी भी आपने अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी की है तो तौबा कर लीजिए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए, आंखों से आंसू बहाइए और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो यकीनन मान जाएगा। और आप जान लीजिए कि अगर आप ये वाक़या सुनने के बाद भी तौबा नहीं करते और अगर आप इसको भी बुरा मानते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं और यकीनन आपकी आंखों के सामने पर्दा लगा दिया है, इसीलिए आप तौबा नहीं कर पा रहे। अगर सच में ऐसी बात है तो यकीन आपको इस चीज़ का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो भी आशिक रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह के सामने अर्ज़ करे कि ए अल्लाह उन सभी को हिदायत दे जो भी गलत रास्ते पर आ चुके हैं, जो भी वली की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह उन सभी को अकल दे, सही गलत की समझ दे, ताकि वो तौबा कर सके और उनकी दुनिया वो आखिरत संवर सके। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। वो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सभी के दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर
अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है और अगर आप इसी तरह के वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वलियों की क्या शान होती है और जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है फिर उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए